Dear Ethiopians, whether you're in the diaspora or living right here in America, hold your breath for a second. Lean in closer. Something has just happened. Something so beautiful, so unexpected, it feels like God Himself reached down and touched our nation. A breaking news that will make your heart skip, your eyes fill with tears, and your soul shout, "At last." Stay right here. You're about to hear the kind of miracle update we've been praying for in the middle of the night, the kind that wakes up hope we thought was long asleep. Are you ready? Your hands might shake when you hear this. Here it comes. ሰላም ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንዲሁም አማርኛ የምትሰሙ ዲያስፖራዎች በሙሉ የዛሬው መረጃችን ከአሜሪካ ወጣ ብለን በአይነቱ ልዩ የሆነ ታሪካዊ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሰላም ብስራት የአንድነት ብስራት የእርቅና የፍቅር ብስራት ይዞ የመጣ ቪዲዮ ነው። በዚህ ቪዲዮ እስክንድር ነጋ ለአፍሪካ ህብረት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመደራደር ደብዳቤ ማስገባቱን ከራሱ አንደበት በቀጥታ ከሰማን በኋላ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንዳሉም ይታወቃል። ከነዚህ ኃይሎች በኢትዮጵያ አንድነት ላይ በኢትዮጵያ ሰላምና እድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድረዋል ብቻም ሳይሆን የብዙ ሰው Ethiopia's pursuit of peace in its restive Amhara region reached a pivotal, albeit complex moment this week, with the signing of a peace agreement between the Amhara regional government and a faction of the Fano militia led by Captain Masrasha Sete. The deal, signed in the presence of officials from the African Union and the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, is being hailed by the government as a significant first step towards stabilizing the region and a win for African-led solutions. Milestone peace or political gambit? The accord, reportedly signed between Amhara Regional State Chief Administrator Arega Kebere and Captain Masrasha Sete, whose state media identified as a representative of the Amhara Fano Popular Organization, AFPO, focuses on reconciliation, dispute resolution, and a return to stability. Reports suggest the agreement includes a provision for the return of prisoners and government employees, such as university lecturers, who had joined the Fano ranks, with the promise of reintegration. The Ethiopian government and the regional administration have publicly committed to keeping the door open for dialogue with other armed groups, framing the Masrasha Sete deal as a template for peaceful resolution. This move is politically powerful, shifting the narrative from protracted military conflict to a process of negotiated settlement. Fano leadership contradicts deal. However, the political influence of the agreement is immediately challenged by a stark contradiction from the broader Fano movement. The Amhara Fano Popular Organization, AFPO, led by prominent journalist and activist Eskender Nega, has vehemently rejected the deal, stating that Captain Masrasha Sete was dismissed from the organization prior to the signing and had no mandate to negotiate on its behalf. Eskender Nega's faction asserted that the government's claim of a negotiation with AFPO is absolutely false and has publicly called on the African Union and IGAD to clarify their role, suggesting they were misled into endorsing a symbolic agreement. This rejection underscores the deep fragmentation within the Fano movement, which consists of several regional commands operating largely independently. Focus on broader Fano leaders and political prisoners. Despite the controversy over the Masrasha Sete deal, the government's declared openness to dialogue is fueling speculation about potential negotiations with other influential Fano field commanders. The success of a lasting peace will depend on bringing major regional figures to the table, including Zemene Kasi, Gojam Fano, Mire Wodayo, Wolo Fano, Maketo Mamo, Showa Fano, Hapde Wold, Gondar Fano. The report that Eskender Nega may have submitted a letter to the African Union to explore the possibility of formal peace talks further indicates a rising tide of diplomatic maneuvering. Furthermore, sources suggest the peace initiative could lead to the release of high-profile political prisoners such as opposing politicians Kirstan Tadele and Johannes Buyaleo. Such a move would be a major gesture of goodwill, crucial for building the trust required for a comprehensive, lasting peace across the Amhara region and the entire Horn of Africa. The coming weeks will be crucial in determining whether this partial accord is the first major peace event the region needs
or merely a political maneuver that further deepens mistrust among the warring parties? በዚህ ስምምነት ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮችን አግኝተናል። በእርግጥ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ወደ ጫካ ከመውጣታችን በፊት ብዙ ነገሮች በጥያቄ መልክ ቀርበው ነበር የነበረው። እነዚያ ጥያቄዎች ተገቢው መልስ አግኝተው ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ውድመት ባልተፈጠረ ነበር። በውድመቱ ሁላችንም ነን ተጎጂ፣ እንደ ሀገርም ብዙ ጉዳት ተስተናግዷል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ስምምነት ብዙ ጥያቄዎችን አንስተን በብዙዎቹ ዘንድ ተግባብተንባቸዋል። ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያዎች የሚኖሩ ዜጎቻችን ወደ የአካባቢያቸው እንዲመለሱ ተስማምተናል ማለት ነው። ሌላው የእኩል የመልማት እና የዚህ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በተመለከተ ይሄም የአማራ ሕዝብ ከዚህ በፊት ባሉ ስርዓቶች በተለየ መንገድ የተጠቀመ በማስመሰል በፎልስ ናሬሽን በተሳሳተ ትርክት እና ስም ማጥፋት ወደ ኋላ ሲደረግ ቆይቷል ማለት ነው። ከኢኮኖሚ እንዲርቅ ተደርገዋል። ይህንን በተመለከተ ያው የጋራ ስራና በአንድ ቀን ጀንበር የሚቀየር ስላልሆነ በሂደት ግን ከማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ብሔር ብሔረሰቦች እኩል የመልማት እኩል የመጠቀም መብቱ እንዲከበር በጋራ እንደምንሰራ ተግባብተናል ማለት ነው። በድርጅታችን ስር የነበሩ የፋኖ አባሎች በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች ይገኛሉ፣ ጣቢያዎች ይገኛሉ። እነዚህን በተመለከተ እንዲፈቱ ተግባብተናል ማለት ነው። በተለያዩ ማረሚያ ቤቶች በፌደራልም በክልል ማረሚያ ቤትም በጣቢያም ያለ በፋኖ ስም የታሰረ በተለይም ደግሞ ከዚህ ከገንጣይ አስገንጣይ አጀንዳ ከሌላቸው ውጭ ያሉ በማንነታቸው የታሰሩ ወገኖቻችን እንዲፈቱ ተስማምተናል ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ሁልጊዜም ቢሆን በውጭም ሆነን ጫካም ሆነን ስንጠይቀው የነበረው ነውና ትልቅ ድል ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ዲዲአር እንዲከበር ተስማምተናል። በፖለቲካውም የፓወር ሼሪንግ በየደረጃው በፋኖ ውስጥ ያሉ የተለያየ የመንግስት ስራ ላይ የነበሩ አቅም ያላቸው እውቀት ያላቸው ችሎታ ያላቸው እና ፍላጎት ያላቸው እነዚህ ወደ ስራቸው እንዲመለሱ አቅምና ችሎታቸውንም ታሳቢ አድርጎ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ገብተው እንዲያገለግሉ እንዲመደቡ በዚህም ተስማምተናል። በጸጥታው ውስጥም በተለይ ሙሉ የወታደር ቁመና ያላቸውን መልሶ በማሰልጠን ከጸጥታው ጋር በማቀላቀል የጸጥታው አጋር እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ይሰራል። ወደ ህብረተሰቡም ደግሞ የሚቀላቀሉትን ጤነኛ ሆነው የተሻለ ትምህርት አግኝተው የሚቀላቀሉበትን መንገድም አጠቃላይ ዲዲአር እንዲከበር እንግዲህ ሁላችንም የምንረባረብበት ሆኖ እና ክትትል የሚያስፈልገው ሆኖ በዚህ መንገድ እንዲሆንም ተስማምተናል ማለት ነው። በፋኖ ውስጥ በጣም ብዙ የሚባል ከዩኒቨርሲቲ አስተማሪነት እስከ ጁኒየር አስተማሪዎች ድረስ ያሉበት በመሆኑ እነዚህ አስተማሪዎችና ሌሎች የመንግስት ሰራተኞች ፖሊሶችም ጭምር ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲመለሱ የቀረባቸው ጥቅማ ጥቅምም እንዲከበርላቸው በዚህ ላይ በሙሉ ተግባብተናል። ሌላው ለየት የሚያደርገው ከዚህ ከዩኒቨርሲቲ ያቋረጡ ወንድም እህቶቻችን አሉ፣ አቋርጠው በፋኖነት የተቀላቀሉ ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር የፌዴራል መንግስት ስልጣኑ ነው ወደ ትምህርት ገበታቸው የሚመለሱበት መንገድም እንደሚመቻች ቃል ተገብቷል። በአጠቃላይ በነበረው ሂደት እንግዲህ ክልሉም ሆነ ሀገራችን ከግጭት አዙሪት እንድትወጣ አፍሪካም በተለያየ መንገድ የሚገልጻት የዚህ ግጭት ሳይሆን ልማት እና ሌሎች እድገቶችን ስለሆነ በዚያ መንገድ ተባብረን መስራት እንዳለብን፣ ግጭት መቆም እንዳለበት፣ ግጭቶችን ደግሞ በሰለጠነ መንገድ በውይይት መፍታት እንዳለብን በጋራ
ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ጭምር ተነጋግረን የተግባባንበት በመሆኑ ከግጭት ማንም እንደማያተርፍም በመገንዘብ ጥያቄዎችም ደግሞ በአግባቡ ተጠይቀው ግን ደግሞ ወቅታዊ ምላሽም መሰጠት እንዳለበት ይሄ ግጭት ሁላችንንም አስተምሮ ያለፈ ነው ማለት ነው። ሌላው ያው በዚህ ላይ ተናግሬ ማለፍ የምፈልገው ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የነበራትን የብሔራዊ ጥቅም የማስከበር ፍላጎትና ጥያቄ አንስታለች። ይህንን ጥያቄ እንዳይመለስና ለማድበስበስ በግብጽና በሻዕቢያ ዋና አዘጋጅነት አገራችንን የትርምስ ቀጠና ክልሉንም ከግጭት አዙሪት እንዳይወጣ የማድረግ ፍላጎት አለ። ይህ ፍላጎት የጠላት ፍላጎት ነው። አሁን በፋኖነት በተለይም በዚህ በተለያየ መንገድ የዚህ የሰላም ስምምነቱ አካል አይደለንም የሚሉ የተወሰኑ ግለሰቦች አጀንዳ የራሳቸው እና የህዝብ አጀንዳ ሳይሆን የጠላት አጀንዳ ተሸካሚ መሆናቸውን አውቀው ለህዝብ እስከወጡ ድረስ ተመልሰው ከስተታቸው ተምረው ህዝብ የሚያነሳውና ህዝብ የሚፈልገውን መስራት እንዳለባቸው እያሳሰብኩ ብሔራዊ ጥቅማችንን በጋራ የምንፈልገው በጋራ የምንታገልለትና የምንሞትለት አጀንዳ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማስገንዘብ ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ኃይሎች በኢትዮጵያ አንድነት ላይ በኢትዮጵያ ሰላምና እድገት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድረዋል ብቻም ሳይሆን የብዙ ሰው ህይወት እንዲጠፋና ብዙ ደም መፋሰስ እንዲኖር ምክንያት ሆነው ቆይተዋል። ከታጠቁ ኃይሎች መካከል ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባደረገው የሰላም ስምምነት ባለ 4 ነጥብ የድርድር አጀንዳዎችን ይፋ አድርጓል ወይም ይፋ ሆነዋል። የአማራ ህዝብ ለረጅም ጊዜ ሲጠይቃቸው የነበሩ ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ በ4 ነጥብ እንዲፈቱም መስማማቱን ከራሱ አንደበት የምናዳምጠው ይሆናል። ከነዚህም መካከል በተለይ የፋኖና የአማራን ትግል በበላይነት ሲመሩና ሲያንቀሳቀሱ የነበሩ አሁን በእስር የሚገኙ እነ ክርስቲያን ታደለና ዮሐንስ ቧያሌውን ጨምሮ በዚህ ድርድርና በዚህ ስምምነት መሰረት ሊፈቱ እንደሚችሉም በዚሁ አጋጣሚ ገልጿል። ይህ ታሪካዊ ቪዲዮ ነው። አብረን እንከታተለው፣ አብረን እናዳምጠው። እንደዚህ አይነቱ ለታጠቁ ኃይሎች የሚሰጥ የሰላም ጥሪ ድርድርና የምህረት አዋጅ በብልጽግና መንግስት ብቻ የሚሰጥ መቼም እንዴትም የማይገኝ መልካም አጋጣሚ ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያን የታጠቁ ኃይሎች በአጭር ጊዜ ሊጠቀሙበት ይገባል ሲሉ በርካቶች ሐሳብ አስተያየታቸውን ሰጥተውበታል። ከዚሁ ጋርም ተያይዞ ለአማራ ህዝብ በተለየ መልኩ እንታገላለን፣ የአማራ ህዝብ ተበድሏል፣ የአማራ ህዝብ ትርክ ተሰርቶበታል፣ ጥቅማ ጥቅሞችን እንዳያገኝ ከሌሎች እህት ወንድሞቹ ጋር በሰላም እንዳይኖር ተደርጓል ብለው የሚያስቡ እነ ክርስቲያን ታደለና ዮሐንስ ቧያሌው ከመንግስት ጋር ለተወሰነ ጊዜ አብረው የሰሩ ቢሆንም በኋላ ግን በፖለቲካ ተቃርኖ ምክንያት ወደ እስር ቤት መጋዛቸው ይታወቃል። እነዚህ ግለሰቦች በድርድርና በሰላማዊ መንገድና በምህረት አዋጅ ሊፈቱ እንደሚችሉም ነው አመላካችና ጠቋሚ ነገሮች እየታዩ የሚገኙት። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ኃይል የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ሆኖ ሲሰራ የቆየ ሲሆን አሁን ከመንግስት ጋር ባደረገው የሰላም ስምምነት እጅግ አመርቂ ውጤትም አምጥቷል ተብሏል። የካፒቴን ማስረሻ ሰጤን ፈለግ በመከተል ከጎጃም አርበኛ ዘመነ ካሴ፣ ከወሎ ምሬ ወዳጆ፣ ከሸዋ መከታው ማሞ፣ ከጎንደር ሀብቴ ወልዴ ወደ ድርድር እየመጡ እንደሆነና ሊመጡ እንደሚችሉም አመላካችና ጠቋሚ ነገሮች ታይተዋል የሚሉ መረጃዎች ከአማራ ክልል ደርሶናል። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ታላቅ ዜና ነው። እስክንድር ነጋ በቀጥታ ለአፍሪካ ህብረት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንዲያደራድሩት ደብዳቤ ማስገባቱንም በራሱ አንደበት እንዲህ አዳምጠነው እንመለስ። ከእናንተ ከአፍሪካ ህብረት ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በምንም ጉዳይ ላይ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ፈቃደኛ ነን። ስለዚህ እናንተ እናነጋግራችኋለን የምትሉት ነገር ካለ ልታነጋግሩ ትችላላችሁ፣ በራችን ክፍት ነው አልኳቸው። እንግዲያ ወደ ድርጅቴ ልመለስና ወደ አፍሪካ ህብረት ልመለስና እኔ አዲስ ነኝ፣ ድርጅቴን ላናግርና አፍሪካ ህብረት ላናግርና መልሼ እደውልልሃለሁ አሉኝ። እንግዲህ እየጠበኩኝ ነው። ከነዚህ ተቋማት የተደረገውን ግንኙነት ነጭ ውሸት ነው እያልኩኝ አይደለም። ምን ችግር አለው ከነሱ ጋር? ዓለም አቀፍ ተቋማት ናቸው። ኢጋድ በወርቅነህ ገበየሁ የሚመራ ቢሆኑ ኢጋድ የወርቅነህ ገበየሁ አይደለም።
በአፍሪካ ቀንድ ያለው ሀብት ነው። ስለዚህ ለዛ እውቅና ሰጥተን ነው ያገኘነው። ልክ እንደ አፍሪካ ህብረት ማለት ነው። የአካባቢው ተቋም ነው። አፍሪካ ህብረት አህጉራዊ ተቋም ነው። ኢጋድ ደግሞ የአካባቢ የአፍሪካ ቀንድ ተቋም ነው። ስለዚህ ለዛ እውቅና ሰጥተን ክብር ሰጥተን ነው እንደሚገናኘው። አፍሪካ ህብረት የሀገራት ስብስብ ነው። እንደውም አፍሪካ ውስጥ የሚነሱ ዋና ወይም ትላልቅ ጉዳዮች መፈታት ያለባቸው በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ላለ ችግር አፍሪካ ህብረት ያስፈልገናል። አፍሪካ ህብረት ችግር አለበት፣ እውነት ነው። ችግሩን ችለን ግን ማብቃት አለብን። የዛ ማብቃት ሂደት እኛ አካል መሆን አለብን። እንደውም አካሉ ነን፣ መስራቹ ነን እኮ፣ መንፈሱ ነን እኮ ለአፍሪካ ህብረት። ስለዚህ አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣ መፍትሄ ካለ ወይም ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥረት ካለ ኢኒሺዬቲቭ ካለ አፍሪካ ህብረት የዛ አካል መሆን አለበት። ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ብለናል። የዚህ መንፈስ የዚህ መርህ እኛ ደጋፊዎች ነን። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓትና በዚህ ጊዜ በትግራይ ክልል ሰላም የለም ብቻም ሳይሆን ሁኔታው ወደ ለየለት ጦርነትም አምርቷል። በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል በአብዛኛዎቹም አካባቢዎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የኢትዮጵያን ሕዝብ ከመረበሽም አልፈው ከፍተኛ ደም መፋሰስ በሀገሪቱ እንዲኖር ምክንያት ሆነዋል። በዚህ አስቸጋሪና ፈታኝ ወቅት ነው በአማራ ክልል የሰላም ብርሃን እንዲፈነጥቅ የተደረገው። በካፒቴን ማስረሻ ሰጤና በመንግስት መካከል በተደረገው ስምምነት የአማራ ህዝብ ለረጅም ጊዜ ሲያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች አንድ ባንድ ተለቅመው በመንግስት እንዲመለሱም ተደርጓል። መንግስትም ለዚህም ቃል ገብቷል። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከሆኑ የመጡበት ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ሚኒስቴር በኩል ተለይቶ ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ፣ መንግስት ሰራተኞች ከሆኑ ደግሞ በሲቪል ሰርቪስ በኩል የመጡበት የመንግስት መስሪያ ቤት ተለይቶ ወደ ነበሩበት የመንግስት ፖዚሽንና የደመወዝ ጥቅማጥቅም እንዲመለሱ ይደረጋል። የታሰሩ ኃይሎች ካሉ ደግሞ ተፈተው ወደ ቤተሰቦቻቸው ወይም ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ይደረጋል ነው የተባለው። የታጠቁ ኃይሎች ለመንግስት እጃቸውን ሲሰጡ በቂ ስልጠና አግኝተው ወደ ማህበረሰቡ መቋቋሚያ ገንዘብም ጭምር አግኝተው ወደ ስራ እንዲሰማሩ ይደረጋል ነው የተባለው። በርካታ የፋኖ አመራሮች እስክንድር ነጋንም ጨምሮ ለአማራ ህዝብ የተለየ ጥቅም እናመጣለን፣ የአማራን ህዝብ ጥያቄ ባጭሩ እንመልሳለን፣ መንግስትም እንሆናለን፣ 4 ኪሎ እንገባለን በሚል ሰበብ ጫካ መግባታቸው ይታወቃል። እስክንድርም ሌሎችም ቢሆን ጫካ በመግባታቸው ምንም አይነት ለውጥና ምንም ፍሬ እንዳላፈሩ ተረድተውታል። እስክንድር ነጋ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ለበርካታ የዓለም አቀፍ ተቋማት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንዲያደራድሩት፣ የአማራ ክልልን ሁኔታ እንዲመለከቱ፣ አጠቃላይ እርቅና ሰላም እንዲወርድ፣ ሁኔታዎችን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ደብዳቤ ማስገባቱን ራሱ በአንደበቱ ሲናገር ሰምተነዋል። አብዛኛዎቹ የፋኖ አባላት ዋናው ጥያቄያቸው ድርድሩ እዚሁ አዲስ አበባ ከሚሆን ይልቅ ወጣ ብለው ደቡብ አፍሪካ ወይም ታንዛኒያ እንደዚህ አይነት ድርድሮች እንዲኖሩ ይፈልጋሉ። ዋናው እርቀ ሰላሙ የሚፈጠረው ስምምነቱ የሚፈጠረው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከሆነ አዲስ አበባ ቢሆንስ፣ ባህር ዳር ቢሆንስ፣ መቀሌ ቢሆንስ፣ ጅማስ ቢሆን ምን ችግር አለው ነው። ዙሮ ከቤት ኑሮ ከሞት እንደሚባለው ደቡብ አፍሪካን ቢከድ፣ አሜሪካን ቢከድ ወይም ደግሞ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ቢሆን ድርድሩ ዋናው ዓላማው ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ አማራ፣ ስለ ትግራይ፣ ስለ ኦሮሞ አጠቃላይ እንዴት አብረን እንኑር፣ እንዴት በፍቅር እንኑር፣ እንዴት በጋራ ሰርተን ኢትዮጵያን እንለውጣት፣ እንዴት ኢትዮጵያን ካደጉት ከበለጸጉት ሀገሮች ተራ እንመድባት፣ እናሰልፋት፣ ህዝባችንስ እንዴት እናሻግረው የሚል ውይይት ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝባዊ መድረኮች ተዘጋጅተዋል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተዘጋጅቷል። እንደዚህ ከሆነ አዲስ አበባ ላይ ስምምነቱ የማይደረግበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ሲሉ አንዳንድ ምሁራን ደግሞ ሀሳብ አስተያየታቸውን ይሰጣሉ። ከመንግስት ጋር መታረቅ፣ ከመንግስት ጋር መደራደርና ከመንግስት ጋር መስማማት ማለት ከ130 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ጋር እንደመታረቅ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ጋር እንደመታረቅ ማለት ነው። የተለየ ነገር የለውም። ውርዴትም አይደለም፣ ሽንፈትም አይደለም፣ ጀግንነት ነው። ለሀገራችን፣ ለኢትዮጵያ፣ ለህዝባችን ጫካ ገብተን እንዋጋለን ያሉ ኃይሎች የተሳሳተ መንገድ መምረጣቸውን የማያስሄድ ትክክለኛ ያልሆነ ከግብ የማያደርስ ውጤት የሌለው ደም መፋሰስ፣ መጋደል እንዲሁም መከራና ስቃይ መሆኑን አይተው ወደ ሰላማዊ መንገድ መምጣት ሌላኛው የትግል አማራጭ፣ ሌላኛው ብልጠት፣ ሌላኛው ጀግንነት፣ ሌላኛው ድል አድራጊነት መሆኑን ለምን እንደማይረዱት ብዙዎች ግራ ያጋባል። የኢትዮጵያ ህዝብም መንግስትን ለመውቀስ መንግስት ይሄን አልሰራህም፣ እዚህ ክልል ላይ ይሄ ይጎልሃል፣ የዚህን አካባቢ ህዝብ ጥያቄ አልመለስክም ለማለት የታጠቁ ኃይሎች በመጀመሪያ ደረጃ ትጥቅ ፈተው በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን ሲሰጡ ወይም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ሲደራደሩ ትጥቅ ሲያወርዱ ዲስአርምድ ሲሆኑ ነው። የታጠቀ ኃይል ባለበት
እስከ አፍንጫው ታጥቆ መንግስት ገለብጣለሁ 4 ኪሎ ገባለሁ እያለ ኃይል ታጥቆ ባለበት ሁኔታ መንግስት እዚህ አካባቢ ልማት አላለማህም የዚህን ማህበረሰብ ጥያቄ አልመለስክም ብሎ መንግስትን ለመተቸት መንግስትን ለመሞገት የሚያስችል አስቻይ ሁኔታ የለም። የታጠቁ ኃይሎች በአማራ ፋኖ፣ በኦሮሚያ ሸኔ፣ በትግራይ ቲፒኤልኤፍ ልንለው እንችላለን አሁን በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ታላቂቱን ኢትዮጵያ መገንባት ኢትዮጵያን ማሻገር በጭራሽ አይቻልም። አሁን ያላቸውን የትጥቅ እንቅስቃሴ አጠናክረው በደንብ ቢቀጥሉበትና ማዕከላዊ መንግስቱ እየደከመ ቢሄድ ምን አይነት ኢትዮጵያ ልትፈጠር እንደምትችል አስቡት። ትግራይ የራሱን ኃይል ገንብቷል፣ አማራ የራሱን ኃይል ገንብቷል፣ ኦሮሞ የራሱን ኃይል ገንብቷል፣ ሶማሌም እየገነባ ነው፣ አፋርም እገነባለሁ እያለ ነው። ከ14 ከ9 ትናንሽ ኢትዮጵያን ፈጥረን ምን አይነት ኢትዮጵያ ልትኖር እንደምትችል አስቡት። የተበታተነች አቅም የሌላት ብትንትኗ የወጣ ደካማ ሀገር ነው የምትኖረው። አሜሪካ ታላቅ የሆነችው ዩናይትድ ስቴትስ ከስሟ እንደምንረዳት በርካታ ስቴቶች በአንድ ላይ አንድ ሁነው በጋራ በመቆማቸው ነው። 400 ሚሊዮን ህዝብ አላት አሜሪካ። 400 ሚሊዮን ህዝብ በአንድ ድምፅ በአንድ ሀሳብ ተስማምቶ ቅሬታዎች እንኳን ቢኖሩ ተነጋግሮ ያውም ዲሞክራሲን ለማስፈን የቻለ በዓለም ተጽዕኖ ፈጣሪ እድገት ላይ ያለች ሀገርን መመስረት ችለዋል። 130 ሚሊዮን ህዝብ እንዴት አንድ መሆን ያቅተዋል? 400 ሚሊዮን አሜሪካውያን አንድ ከሆኑ 130 ሚሊዮን ማለት የዛ የሁለት የሶስት እጥፍ ይቀንሳል ማለት ነው። ይህ ህዝብ ለምንድን ነው አንድ መሆን ያልቻለው? አንደኛ የአስተሳሰብ የአመለካከት እንዲሁም የስልጣኔ ሁኔታችን ገና ስለሆነ እና ከዘመኑ ጋር ስላልተራመድን ችግሮች የሚፈቱት በትጥቅ ብቻ ነው ተብሎ ስለሚታመን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለን የታሪክ ሪከርድ መሰረት ስልጣን የሚያዘው መንግስታት ወደ ስልጣን የሚመጡት ሁሉም በሚባል ደረጃ ጦርነት፣ ደም መፋሰስ አድርገው እንጂ በሰላማዊ መንገድ የስልጣን ሽግግር ተደርጎ አይታወቅም። ከኃይለ ሥላሴ ወደ ደርግ ስንመጣ ደም መፋሰስ አለ። ከደርግ ወደ ኢህአዴግ ስንመጣ ከፍተኛ ደም መፋሰስ አለ። ከኢህአዴግ ወደ ብልጽግናም ቢሆን ሲመጣ ከፍተኛ ደም መፋሰስ አለ። ይህን ባህል ይህን የደም መፋሰስ ካልቸር ኢትዮጵያ ውስጥ እስካላቆም ድረስ ለስልጣን የሚሳሱ የሚጓጉ ሰዎች ስልጣን ማለት ተጨማሪ ኃላፊነት፣ ለውጥ ማምጣት፣ ለህዝብ ጥቅም መቆም መሆኑን ተረድተው በዚህ ደረጃ ስልጣንን በሰላማዊ መንገድ ማስተላለፍ ካልቻሉ አሁንም ደም መፋሰሱ ብቻም ሳይሆን ሀገሪቱ ወደ ኋላ እየቀረች መጨረሻም የምትበታተንና የጠፋች ሀገር እንደምትሆን አያጠራጥርም። የታጠቁ ኃይሎች አሁንም አልመሸም። የኢትዮጵያ መንግስት አሁን እያደረገ ያለው የሰላም ጥሪ፣ የምህረት አዋጅ የሚበረታታ በየትኛውም ሀገር የማይገኝ መልካም አጋጣሚ መሆኑን አውቀው የታጠቁ ኃይሎች በሙሉ ወደ ህዝባቸው በሰላማዊ መንገድ ቢቀላቀሉ መንግስት ተጨማሪ ስልጠና እንደሚሰጥ ተጨማሪ ማጎልበቻ እንደሚሰጥም ቃል እየገባ ስለሆነ አሁንም አልረፈደም። ሁሉም የታጠቁ ኃይሎች ትጥቃቸውን አውርደው ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ መንግስት ጥሪ እያቀረበ መሆኑንና በተለይ አርበኛ ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ያደረገው ነገር ለሁሉም አስተማሪ እንደሆነ ነው።